آج ویو 360 میں کیا بائیڈن انتظامیہ تعطل کا شکار بین الافغان امن مذاکرات کو بحال کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ پاکستان میں خواتین اور بچوں کا جنسی استحصال، متاثرین کو انصاف ملنے کی راہ میں درپیش چیلنجز، اور امریکہ اور دنیا کے کئی حصوں میں احتجاج کی وجہ بننے والی جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے مقدمے کا آغاز۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ارم عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ امریکہ کے خصوصی نمائندہ زلمہ خلیلزاد نے افغانستان میں امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں ایمبیسڈر زلمہ خلیلزاد نے گزشتہ روز راولپنڈی میں پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے انہوں نے کابل اور دوحہ کا دورہ کیا۔ زلمہ خلیلزاد کے ہمراہ امریکی فوج کے سربراہ جنرل اسکاٹ ملر نے بھی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ سے ملاقات کی۔ پاکستانی فوج کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ اس ملاقات کے دوران باہمی تعلقات، خطے کی سیکیورٹی اور افغان مذاکرات پر بات چیت کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے 1 مئی کے بعد افغانستان میں اپنی عسکری موجودگی کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور یہ کہ تمام آپشنز اس وقت میز پر موجود ہیں۔ یہ کامنٹس امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے وائس آف امریکہ کو دیے گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے افغان رہنماؤں کو ایک حالیہ خط پر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے مزید وضاحت کی درخواست کی تھی۔ اس خط سے متعلق مزید تفصیلات بتا رہی ہیں نخبت ملک۔ افغان امن عمل میں بائیڈن انتظامیہ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی طرف سے افغان رہنماؤں کو لکھے گئے ایک خط میں اس کے خد و خال کی ایک جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ خط کے مطابق اگرچہ بائیڈن انتظامیہ ابھی امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے پر نظر ثانی کر رہی ہے اور یہ ریویو مکمل نہیں ہوا، تاہم دیگر آپشنز کے ساتھ ساتھ 1 مئی کو امریکہ افغانستان سے اپنی فوج کے انخلاء پر بھی غور کر رہا ہے۔ خط میں سیکرٹری بلنکن لکھتے ہیں، امریکہ اقوام متحدہ سے روس، چین، پاکستان، ایران اور بھارت کے وزرائے خارجہ اور مندوبین پر مشتمل ایک اجلاس بلانے کی درخواست کرے گا تاکہ امریکہ کے ساتھ افغان امن عمل پر ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار ہو سکے۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق امریکہ افغانستان میں تیزی سے کسی سمجھوتے پر پہنچنے اور مکمل جنگ بندی کے لیے اعلیٰ سطحی سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ خط کے مطابق آئندہ چند ہفتوں میں ترکی سے افغان رہنماؤں اور طالبان کے سینئر ارکان پر مشتمل اجلاس بلانے کی درخواست کی جائے گی، جس میں افغان حکومت سے اپنا وفد بھیجنے پر زور دیا جائے گا۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ ایمبیسڈر زلمہ خلیلزاد کو افغان امن بات چیت میں تیزی لانے اور جنگ بندی کے لیے تحریری طور پر تجاویز تیار کرنے اور انہیں صدر اشرف غنی اور طالبان کو پیش کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ خط افغان رہنماؤں پر زور دیتا ہے کہ وہ آپس کے تفرقات کو ختم کر کے مل کر کام کریں اور اپنے سامنے موجود امن کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ دوسری جانب افغانستان میں بڑے پیمانے پر تشدد کی کارروائیوں کے پیش نظر تشدد میں کمی لانے کی ضرورت سے اتفاق کیا گیا ہے۔ خط کے مطابق امریکہ نے 90 روز کے لیے تشدد میں کمی لانے کے لیے ایک پروپوزل تیار کیا ہے۔ اس کا مقصد طالبان کی جانب سے موسم بہار میں حملوں میں اضافے کو روکنا اور قیام امن کے لیے سفارتی کوششوں سے ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ افغان حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کریں۔ اس خط سے بائیڈن انتظامیہ کی افغان امن عمل میں تیزی لانے کی کوششیں تو واضح ہوتی ہیں، دوسری طرف دوحہ میں انٹرا افغان ڈائیلاگ اب تک تعطل کا شکار ہے۔ کیا بائیڈن انتظامیہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان اختلافات میں کمی لا پائے گی؟ کیا امریکہ طے شدہ معاہدے پر عمل کرتے ہوئے مئی تک اپنی تمام افواج واپس بلا لے گا؟ اس پر تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نیو یارک سے موجود ہیں افغان امور کے ماہر جہانگیر خٹک۔ جہانگیر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ وزیر خارجہ بلنکن کے خط سے افغانستان کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کی پالیسی کے بارے میں کوئی وضاحت ملتی ہے؟ امریکی پالیسی کس سمت جاتی نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، 2-3 چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ 5 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ جاری ہیں، تعطل کا شکار ہیں۔ ابھی تک تو ایجنڈے پر بھی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ کس بات پر بات ہوگی۔ اس تناظر میں امریکہ میں جب نئی انتظامیہ آئی جو بائیڈن صاحب کی، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس پر نظر ثانی کر رہے ہیں، اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں جو خط کا جس کے اوپر ہم نے ابھی رپورٹ بھی سنی، اس سے ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امریکہ ان مذاکرات میں جو پیش رفت ہوئی ہے، پیش رفت تو کوئی بھی نہیں ہوئی ہے، مذاکرات کی صورتحال سے بالکل خوش نہیں ہے۔
کیونکہ ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے، اور اگر امریکہ 1 مئی کو اپنے افواج کو باہر نہیں نکالتا تو یہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے اس کے نتیجے میں. اور افغانستان میں ممکنہ طور پر اگر طالبان اس معاہدے میں توسیع کے خلاف آتے ہیں، یعنی اس کے حق میں نہیں آتے کہ ہم اس کو مزید ٹائم دیں، تو اس صورت میں پھر وہاں پر دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے. تو اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ ان مذاکرات میں براہ راست اپنا جو کردار پہلے بھی تھا، لیکن ابھی تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لگتا لے لی ہے کہ ایجنڈا بھی اب وہ سیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ افغان حکومت جو ہے اور طالبان ابھی تک ایجنڈا بھی نہیں سیٹ کر پائے. اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 نکات جو ہیں ان میں یہ بالکل واضح ہے کہ امریکہ جو ہے ریجنل کنٹریز کو ساتھ لانا چاہتا ہے، اقوام متحدہ کو بیچ میں لانا چاہتا ہے، اور ساتھ یہ کہ افغان حکومت کے لیے خود ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے، پروپوز کر رہا ہے کہ آپ دیکھیے یہ وہ زلمے خلیلزاد کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ پلان لائیں گے. خٹک صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ خط میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کہا جا رہا ہے زلمے خلیلزاد نے افغان رہنماؤں سے کہا کہ ایک عبوری حکومت کا آئیڈیا پیش کیا گیا جس کی مخالفت ہو رہی ہے. عبوری حکومت کتنی اہم ہے اور اس کی مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ طالبان کے علاوہ جو افغانستان کے اندر جو مختلف سیاسی دھڑے ہیں وہ بھی اس حق میں ہیں کہ شاید وقت آ گیا ہے، چونکہ افغان حکومت نہ تو اتنی ریپریزنٹیٹیو ہے اور نہ ہی اس کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ ہے، اور نہ ہی طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے ضروری یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت لائی جائے جو پورے افغانستان کو ریپریزنٹ کرتی ہو، زیادہ ریپریزنٹیٹیو ہو. اس میں یقیناً اشرف غنی صاحب اور ان کی کابینہ اور باقی افراد جو ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت حکومت میں، ان کو بھی کہیں نہ کہیں جگہ دی جائے گی، لیکن اس کو توسیع دی جائے تاکہ جو یہ کینوس ہے بات چیت کا یہ بڑھایا جائے. اس وقت 41 افراد بیٹھے ہیں، 21 طالبان، 20 افغان حکومت کے جو بات چیت کرنے والے افراد ہیں، وہ اس کا فیصلہ کر رہے ہیں اور فیصلہ کر نہیں پا رہے ہیں. تو اس لیے امریکہ جو ہے وہ اس کے اندر کو بڑھا رہا ہے. حٹک صاحب جانے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے خبر دیکھی کہ روس نے بھی کانفرنس کا اعلان کیا ہے 18 مارچ کو، جس میں ممکنہ طور پر عبداللہ اور مسٹر غنی جو ہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے خیال میں کتنی اہم پیش رفت ہے؟ کیونکہ امریکہ بھی اس خط سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ چاہ رہا ہے کہ ریجنل پلیئرز جو ہیں ان کو ملایا جائے اور بٹھایا جائے اور بات کی جائے. میرا خیال ہے بہت اچھا ہے. اگر اب ایجنڈا تو مکمل طور پر واضح نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس میں عبداللہ اور اشرف غنی صاحب کے علاوہ اگر طالبان بھی اس پہ شرکت کرتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا. اگر نہیں کرتے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ روس ان ممالک میں شامل ہے جو افغانستان میں شراکتی حکومت کے حق میں ہے. ان کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم افغانستان میں ایک شراکتی یعنی وسیع البنیاد حکومت کے حق میں ہیں تاکہ یہاں پر جو پیس پروسیس ہے اس کو مزید بڑھایا جائے. اس وقت ان حالات میں چونکہ پیس پروسیس تعطل کا شکار ہے، تو اس لیے جو افغانستان میں اندر جو اس کے اور پلیئرز ہیں ان کو بدلا تو نہ جائے، لیکن ان میں نئے افراد کو شامل کیا جائے تاکہ کوئی بات تصفیے کی طرف بڑھے. اور جو روس میں ہو رہا ہے یقیناً یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں طالبان بھی آتے ہیں کہ نہیں. اگر طالبان نہیں آتے تو لگتا یہ ہے کہ رشیا اشرف غنی صاحب اور عبداللہ کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ جو وسیع البنیاد حکومت ہے اس کے حق میں آپ ہاں کہیں، اس کے ساتھ متفق ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا جہانگیر خٹک. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے پر خطے کے وزراء خارجہ کی عالمی کانفرنس سے متعلق اقوام متحدہ کے ترجمان نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی تک امریکہ نے براہ راست یہ درخواست نہیں کی ہے. ترجمان کے مطابق اقوام متحدہ امن کے حصول کے لیے ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت پاکستان میں کم از کم 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز پناہ لیے ہوئے ہیں، جبکہ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مزید 10 لاکھ افغان ریفیوجیز بغیر دستاویزات کے پاکستان میں مقیم ہیں. ان پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کو تعلیم اور روزگار جیسی زندگی کی بنیادی سہولیات ملنا بھی ایک چیلنج ہے. پاکستان کی فیشن ڈیزائنر ہما عدنان کا ایک پروجیکٹ کراچی میں کچھ افغان خواتین کے لیے روزگار کا سبب بن رہا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. عالمی سطح پر فیس ماسک کی بڑھتی ہوئی طلب نے پاکستان میں مقیم افغان خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر دیے ہیں. ان خواتین میں 50 سال افغان پناہ گزین شریفہ امان اللہ بھی شامل ہیں جو کئی دہائیوں سے پاکستان میں مقیم ہیں. میری مشکل یہ ہے کہ میرے پاس شناخت کارڈ نہیں ہے، میرے بچوں نے کوئی پڑھائی نہیں کیا اور کوئی مشکل ابھی شکر ہے ماں کی وجہ سے میرے کوئی تکلیف ابھی نہیں ہے.
लेकिन सिर्फ ये मुश्किल है कि मेरे पास ये शनाख्त कार्ड नहीं है, मेरे बच्चों के पास भी नहीं है, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, कोई अफगानी मजबूरी नहीं आ रही थी। शरीफा उन अफ़गान मुहाजिर ख़वातीन में से एक हैं जो पाकिस्तान की एक आला फ़ैशन डिज़ाइनर हुमा अदनान के साथ काम कर रही हैं। फैंसी मास्क की सिलाई के अलावा ये ख़वातीन रिवायती अफ़गान दस्तकारी का काम भी करती हैं। 300 बन जाती है एक दिन में, अगर कोशिश करें तो ज़्यादा बन भी सकती, अगर कुछ काम आ जाए तो सामने तो नहीं बना सकते ना फिर भी सही नहीं, महीने में तो कुछ कमाई भी कर सकते हैं ना, 5000 3000 4000। अकरम कटिंग वटिंग सब सिखा रहे हो ना, मुकम्मल सेटिंग करके पूरा इस तरह से करके। हुमा अदनान चाहती हैं कि ये रिवायती दस्तकारियाँ एक बार फिर फले फूलें। They are recreating Afghani craft for me. वो मेरे लिए अफ़गान दस्तकारी को दोबारा तख्लीक कर रही हैं। वो बरसों और सालों से बेजान हो जाने वाली अफ़गान कढ़ाई में दोबारा जान डाल रही हैं और अब मैं महसूस करती हूँ कि इसे वापस आने की ज़रूरत है। 4 दहाइयों की जंग और तनाज़ात के बाद अब भी 15 लाख से ज़्यादा अफ़गान मुहाजिरीन की हैसियत से पाकिस्तान में रह रहे हैं। उन्हें अपनी हुकूमत से अक्सर शिकायत रहती है कि उसने उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया है और अपने मेज़बान मुल्क में उनके लिए चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान में 1989 से काम करने वाली तंजीम वॉर अगेंस्ट रेप के मुताबिक सन 2009 से लेकर सन 2019 के दौरान पाकिस्तान भर से बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के तकरीबन 40,000 केस सामने आ चुके हैं, जबकि सिर्फ कराची में सन 2019 के दौरान पुलिस ने 540 से ज़्यादा रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस रिपोर्ट किए हैं। इन जराइम की रोकथाम के लिए नए एंटी रेप लॉ में मुजरिम के लिए केमिकल कैस्ट्रेशन की सज़ा, खुसूसी अदालतों का क़याम, मुतासरा खातून या बच्ची का फौरी मेडिकल एग्ज़ाम कराने समेत कई अहम पहलुओं को शामिल किया गया है। लेकिन क्या इस जुल्म का शिकार होने वाली हर औरत को आसानी से इंसाफ मिल सकेगा? सिद्रा डार ने कोशिश की है यही जानने की अपनी इस रिपोर्ट में। 16 साल आयशा एक बच्ची की मां है, लेकिन इस वक्त अपनी बेटी से दूर गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो 12 बरस की थीं जब उनके चचाजाद ने उन्हें घर में जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। वालिदैन ने शादी करा के समझा कि अब बेटी महफूज है, लेकिन आगे की ज़िंदगी उनके लिए मज़ीद कर्बनाक साबित हुई। शादी से पहले मेरे कज़न ने मेरे साथ रेप किया और उसके बाद अम्मी को बताया कि ऐसे अम्मी मेरे साथ ऐसा गलत कर रहा है मेरा कज़न, तो अम्मी ने मुझे बोला कि बेटा अबू को मत बताना, घर में लड़ाई झगड़े वगैरह होंगे और ये ऐसी बात है इसमें कत्ल भी हो सकता है। तो 1 साल के बाद फिर मामू का बेटा आया, उसके साथ अम्मी ने निकाह करके भेज दिया कराची। फिर उसके बाद मियाँ शौहर जेल में चले गया और उसके बाद फिर मेरे देवरों ने मेरे साथ रेप किया। डॉक्टरों के मुताबिक आयशा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर शदीद तकलीफ़ और दबाव का शिकार हैं। उन्होंने अपनों से मदद लेने की कोशिश की, मगर ख़ानदान और मुआशरे की रिवायात को उनकी इज्जत से कहीं ज़्यादा अजीज़ रखा गया। गिड़गिड़ाई रोई में कदमों में भी गिरी थी ये फूके कि मुझे साथ लेकर जाओ। कह रहे नहीं बेटा, अपने शौहर के साथ ही आना, जैसे भी हो, साल लगे 10 साल लगे, अपने शौहर के साथ आना। एक बच्ची उसको तो कुछ नहीं पता, एक औरत उसको तो कुछ नहीं पता कि क्या कानूनी पेचीदगियाँ क्या है, लेकिन पुलिस वाला तो A to Z सब जानता है। वो चाहे तो केस को सही डायरेक्शन भी दे सकता है और वो चाहे तो केस को ख़राब भी कर सकता है। यानी जब इतने संगीन वाक़यात होते हैं, जब इतना शोर होता है सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, टीवी पे, हम हर जगह देखते हैं कि शोर उठ रहा होता है, तो उसको कहीं ठंडा कहीं खामोश भी तो किया जाता है। रेप का शिकार होने वाली खातून और बच्ची का 6 घंटे में मेडिकल चेकअप होना ज़रूरी है, जबकि ये मुकदमात खुसूसी अदालतों में निपटाए जाएंगे।
मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये फिर लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके अंदर कमेटियाँ हैं, कमेटियों की फिर JIT फिर रिपोर्ट देगी, फिर उसके ऊपर एक्शन है, ये तो लगता है थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो गया है ये। एडवोकेट आसिया कहती हैं कि कवानीन के साथ साथ तहकीक और तफ्तीश के तरीक़ों को बदलना ज़रूरी है। दूसरी जानिब आलिया सारिम के ख़्याल में रेप में मुलव्वस अफराद को सख्त तरीन सज़ाएँ मिलने से ही जराइम में कमी लाना मुमकिन होगा। जो उस बच्ची ने, जो उस औरत ने तकलीफ उठाई है, अगर आप उसको मिलाकर उस मर्द को वो तकलीफ पहुंचा सकते हैं तो सही है। बाकी इस किस्म के कवानीन में हम इसलिए चुप करके बैठ जाते हैं कि वो हार के मुर्गा तेल में भग रहा। कवानीन सख्त बन जाएं या उनमें मज़ीद तब्दीलियाँ लाई जाएं। हकीकत यह है कि आयशा और यास्मीन जैसी जुल्म का शिकार होने वाली बहुत सी ख़वातीन अब भी अपने फ़ैसले खुदा पर छोड़े हुए हैं, क्योंकि इंसाफ और कानून के रास्तों से वो वाकिफ़ नहीं और उनके अपने भी उनका साथ देने पर राज़ी नहीं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। आपने कभी सीढ़ियों वाले गहरे कुएं देखे हैं जिन्हें स्टेप वेल या बावली कहा जाता है? सूबा पंजाब में चंद खस्ता हाल बावलियाँ आज भी मौजूद हैं, लेकिन चंडियाला शेर खान में शेर शाह सूरी दौर की यानी 16वीं सदी की एक बावली आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसके अंदर बनी सीढ़ियाँ राहदारियों और कमरों में ले जाती हैं। ये उन चंद बावलियों में से एक है जो आज भी महफूज है। समन खान हमें ले जा रही हैं इस बावली के अंदर तारीख की गहराइयों में। जंडियाला शेर खान में वाक़या ये तारीखी इमारत किसी मकबरे जैसी दिखाई देती है, लेकिन है नहीं, और ना ही इसके इर्द गिर्द महराब दर महराब बने कमरे कोई सराय खाना है। बल्कि ये तो एक ऐसा कुआं है जिसकी गहराई में बाआसानी उतरा जा सकता है। जीने नीचे उतरते जाएं यहाँ तक कि आप पानी की सतह के बराबर आ जाएं। इस बाउली में आज पानी तो नहीं मिलता, लेकिन बरे सगीर की तारीख के अहम दौर में लौट जाने का मौका ज़रूर मिलता है। शेर शाह सूरी ने अपने दौर में ग्रैंड ट्रंक रोड के साथ ये बनाई थी। हर 10 कोह के बाद एक बावली होती थी कि लोग जब ट्रैवल करते थे तो उनको पानी वहाँ से, तो पानी तक पहुँचने का मकसद ये था कि ये अब ज़्यादा तादाद में पानी इकट्ठा कर लेते, अपने जानवरों को साथ ले जाते थे और मशकें भर के, मशकीज़ें भर के उसमें वहीं से लोड करके वो जानवर ही ऊपर ले आता था। सूबे पंजाब में तकरीबन 15 ऐसी बाउलियाँ महकमा आसार कदीमा की फहरिस्त में शामिल हैं। इनके फ़न तामीर पर मुख्तलिफ हुक्मरानों की छाप नज़र आती है। बहाली की कोशिशों के ज़रिए जंडियाला शेर खान की बाउली के 5 गुंबदों में से 3 अब भी मौजूद हैं। ये सारी बाउलियाँ जो है ना लोगों के लिए ओपन है। सबसे पहला जो हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है वो तो उसको महफूज बनाना, तो उसको प्रिजर्व करते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई फीचर्स जो है ना वो या ऐसी कोलैप्स हो चुका हो तो उसको हम रीस्टोर भी कर देते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो है ना वो फिर हमारी एक टेक्निकल टीम है, दे डिसाइड कि कौन सी इंटरवेंशन जो है ना इसमें ज़रूरी है, तो उसके मुताबिक फिर हम इसका कंजर्वेशन प्लान बनाते हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जंडियाला शेर खान वाली को हमने साफ़ किया, वो सारा बंद हो गया था क्योंकि वो ऐसी जगह डस्टबिन बनाया मिल जाता है लोगों को और वो उसमें कचरा फेंकते जाते हैं और एक लेवल आता है कि वो बिल्कुल भर जाता है। तो उस पर ये कब्ज़ा ग्रुप भी हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बाउलियाँ तारीखी मुकामात की सैर करने वालों में मकबूल हैं जो इनका फ़न तामीर देखने आते हैं। हमारे गांव का नाम है जंडियाला शेर खान, हम यहाँ के रहस प्रीस हैं। पीर वारिस शाह का दरबार है, हमें इस गांव पर फ़ख्र है। और यहाँ पे लोग जो आते हैं उर्स पे, इधर भी आते हैं ये शेर शाह सूरी की बॉडी पे भी सैर व तफरी के लिए। बरे सगीर में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में नहरी निज़ाम वजूद में आने के बाद बहुत से इलाकों में वाटर टेबल बुलंद हुआ तो इन बाउलियों की ज़रूरत कम महसूस होने लगी, लेकिन अब भी ये तारीख़ी एतबार और तहकीकी मकासद से अहमियत की हामिल हैं जो देखने वालों की मालूमात में इजाफे का बाइस बनती है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, जंडियाला शेर खान। पाकिस्तान में ख़वातीन को मोटर बाइक चलाना सिखाकर बाइख्तियार बनाने की मुहिम किस कदर कामयाब रही है, इस पर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। आज इसकी चंद झलकियाँ।
5 सिस्टर्स हैं, हमारा भाई भी नहीं है और मेरे बाबा रिटायर्ड हैं एक प्राइवेट कंपनी से, तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए गाड़ी को अफोर्ड करना। हमारी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि छोटे टाउन से आई हैं, उन्होंने छोटे टाउन में जाके अपनी बहनों को सिखा दी, सहेलियों को सिखा दी, कज़न्स को सिखा दी। यहाँ अमेरिका में स्याह फार्म अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के मुलजिम सफ़ेद फार्म पुलिस अफसर डेरेक शॉन के खिलाफ गैर इरादी कत्ल के मुकदमे की समाअत कल शुरू हुई। गुज़िश्ता साल मई में अमरीकी रियासत मिनियापोलिस में पेश आने वाले इस वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ था। इस मुकदमे और इसके गिर्द मौजूद बहस ने 30 साल पहले लॉस एंजलिस में पुलिस तशद्दुद के एक और वाक़े और उसके हाई प्रोफाइल मुकदमे की समाअत की यादें ताज़ा कर दी हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। बरतरफ कर दिए गए पुलिस अफसर को इस 9 मिनट की वीडियो में जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर घुटना रखे हुए देखा जा सकता है। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की हिरासत में मौत वाक़या हो गई थी। ऑफिसर डेरेक शॉन पर गैर इरादी कत्ल और एक इंसानी जान लेने का इल्ज़ाम है। 3 दीगर साबिक अफसरान पर शरीक जुर्म होने का इल्ज़ाम आयद किया गया है और उन पर अलहदा मुकदमा चलाया जा रहा है। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की गुज़िश्ता मई में हलाकत पर होने वाले महीनों के एहतजाज और तशद्दुद के बाद मिनियापोलिस अब खामोश है। ताहम इस खामोशी के पीछे तनाव कहीं मौजूद है। ऐसे में जबकि मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो रही है, शहर खुद को इसके लिए तैयार कर रहा है, जो महसूस होता है कि होकर रहेगा, यानी कुछ इंतशार और शायद कुछ बदअमनी। इस मुकदमे ने मुल्क के दूसरे सिरे पर वाक़े लॉस एंजलिस शहर में 30 साल पहले होने वाले एक और वाक़े की याद ताज़ा कर दी है, जिसमें पुलिस ने एक स्याह फार्म कार सवार रॉडनी किंग को हाईवे पर कार से निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाया था। ताकत के बेजा इस्तेमाल के इल्ज़ाम में 4 एहलकारों को बरी कर दिए जाने के बाद इस शहर में पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े थे, जिसमें 60 से ज़्यादा अफराद हलाक और तकरीबन $1 अरब की अमलाक को नुकसान पहुंचा था। इसे एक पैटर्न का हिस्सा कहा गया। मैं लॉस एंजलिस में ही था जब रॉडनी किंग पर तशद्दुद हुआ। जब मैंने ये देखा तो कहा कि अगर ये इसके बाद भी छूट जाते हैं तो आगे आगे क्या होगा, और फिर ऐसा मुसलसल होता रहा। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर अमेरिका और बरतानिया से लेकर सेनेगाल तक दुनिया भर में मुजाहरे हुए। बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। सबसे बड़ी चीज जो नहीं बदली वो है इस तरह के वाकयात के बाद उनकी जवाबदेही। रॉडनी किंग पर तशद्दुद पर बिल्कुल भी एहतिसाब नहीं हुआ। नजूमा स्मिथ की राय में पुलिस की तरफ से ऐसी बहुत सी हलाकतों पर कोई जवाबदेही नहीं हुई जो बिला जवाब थीं। हम माजी में झांक कर देखेंगे और पूछेंगे कि हम उस लम्हे में कहाँ थे, क्या हुआ, और हम सबको याद होगा कि हम कहाँ थे। हम सबको पता होगा, लेकिन सवाल ये है कि हमने किया क्या। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में मुतारिफ कराए गए कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग और दीगर मुतबादल तरीकों की मदद से कानून नाफिज करने वाले इदारों और मकामी बाशिंदों को अमन व अमान के काम में शरीक बनाया जा सकता है। वाशिंगटन पोस्ट और मैपिंग पुलिस वायलेंस नामी एक वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका में हर साल पुलिस के हाथों हलाकतों की तादाद तकरीबन 1000 से 1100 के करीब रहती है। मुश्तबा अफराद और पुलिस के दरमियान तसादुम इसकी एक बड़ी वजह है, लेकिन कई बार मुश्तबा अफराद गैर मुसल्लह भी होते हैं, जैसे जॉर्ज फ्लॉयड। मारे जाने वालों में से आधे सफ़ेद फार्म हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ रिपोर्ट से मालूम होता है कि स्याह फार्म शहरी गैर मुतनासिब तरीके से मुतासिर होते हैं। इंसानी और शहरी हुकूक के लिए काम करने वाले इदारों का कहना है कि बढ़ते हुए वाक़यात के सबब अब शहरों में पुलिसिंग के एक मुख्तलिफ निज़ाम की ज़रूरत है। माइक ओसुलिवन के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360 प्रोग्राम। पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अब तक के लिए इतना ही। इरम अब्बासी को इजाज़त दीजिए।